first year class. Now I am going to start classification of elements and periodicity properties. This is your first year class 11 chapter. Yes, classification of elements and periodicity properties are simply periodic table ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Simply you may call it as periodic table. Simply periodic table ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? Then the first question that comes in our mind is what is meant by periodic table? Periodic table start ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು first thing ಯಾವುದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what is meant by periodic table? Periodic table ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? In your lower classes you already know about the periodic table. Lower class ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ periodic table ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ periodic table ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ periodic table is nothing but the tabular display of periodic table is the tabular display of chemical elements and organized. These chemical elements are organized on the basis of their atomic number. They have already atomic numbers ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. Atomic number ಹೌದಾ? Atomic number ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ increasing order of their atomic number. Next one is electronic configurations. In your lower classes you already know about the electronic configurations. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ. And also on the properties of chemical properties and also on the basis of their chemical properties. This is what periodic table. Periodic table ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table is the tabular display of the chemical elements. ಆ periodic table ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ chemical elements ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ this is the table, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರ. ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ on the basis of their atomic number ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ atomic number and atomic mass number. ಹೌದಾ? Atomic number, electronic configurations and chemical properties. These three fundamentals ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Yes, that periodic table ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table ಅಂದ್ರೆ it means periodicity ಅಂತಂದ್ರೆ periodicity ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೈತಿ. periodicity ಅಂತಂದ್ರೆ repetition of physical and chemical properties. Repetition of physical and chemical properties after fixed interval. ಏನ್ರಿ periodicity ಅಂತಂದ್ರೆ periodicity ಅಂದ್ರೆ repetition of physical and chemical properties. Physical ಮತ್ತು chemical properties after certain fixed interval ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. after certain fixed interval ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ physical and chemical properties ಫಸ್ಟ್ ತರನ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ physical and chemical properties ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ periodic table. periodic table ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ tabular display of the chemical elements. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ periodic table. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ periodic table ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ in 1789 ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ only 33 chemical elements were known. 1789 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ only 33 chemical elements ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟೋನಿ
ಲೆವೈಸರ್ scientist ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ he is the first person who published the list of 33 chemical elements. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ he published the list of 33 chemical elements. 33 chemical elements ಅದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು and he classified these elements as a metals. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ metals, non-metals and gases ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ಆಂಟೋನಿ ಲೆವೈಸರ್. he is the first person. ಏನೋ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟೋನಿ ಲೆವೈಸರ್ ಅವರು 33 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ 33 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು. he is the first person, ಆಂಟೋನಿ ಲೆವೈಸರ್. ಇಟ್ ಲೈಟರ್ ನೀವು ಹಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 33 ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋತಾ ಹೋಯ್ತು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಯ್ತು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗೋತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1829 ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೈ ಕೇಮ್. 1829 ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಬರೈನರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಬರೈನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ದೋಬರೈನರ್ ಟ್ರಯಗಳ ನಿಯಮಗಳು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ. ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಲಾ, ದೋಬರೈನರ್ ಟ್ರಯಗಳ ನಿಯಮಗಳು. he gave the law called law of triads. law of triads ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು law of triads. ಹೌದಾ? ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? law of triads ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಯಾರು? ದೋಬರೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್, the law of triads states that the atomic weight of second member, clear agtade nimga? The atomic weight of second member is the average atomic weights of first and third member. Say for example, if I consider A, B, C 3 members ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. A is any element, B is also any element, C is also any element. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ? A, B, C 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. it means atomic weight of second member. This is the first member, this is the second member and this is the third member. The atomic weight of second member is equal to, second member ಯಾವ್ದೈತಿ? B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The atomic weight of B is the average atomic weights of first and third member. First and third member ಯಾವ್ದೈತಿ? A plus C average ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ divided by 2. This is what A to ಏನಿರ್ತೈತಿ atomic weight ಇರ್ತೈತಿ and C to ಏನಿರ್ತೈತಿ atomic weight. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the atomic weight of second member, ಈ second member ದ atomic weight ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ is the average atomic weights of first and third member. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ member ನ ಎವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಆ ಎವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ member E equal. Atomic weight of B is equal to atomic weight of A plus atomic weight of C divided by 2. This is what law of triads. Law of triads ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the atomic weight of second member is equal to the average
weight of first and third member. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಡಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The atomic weight of second member in each triad, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಡ್ ಒಳಗೂ ರೀ, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಟ್ರಯಡ್ ಇದಲ್ಲ, in each triad, ಹೌದಾ? This is what law of triads. ನಿಮಗೆ law of triads ಬಗ್ಗೆ some examples ನೋಡೋಣ. Examples ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, say for example lithium, sodium and potassium. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಐತಿ. and next calcium, strontium and barium. next one is another example ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ. first example ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ lithium, sodium and potassium. example for law of triads. law of triads first example ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ lithium atomic weight ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕ್ತದೆ. law of triads main merit ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ he arranged the elements in the order of their atomic weight. atomic weight ಅನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೋಬರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ law of triads ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? and lithium atomic weight of lithium is 7, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. and atomic weight of sodium is 23 and atomic weight of potassium is 39, ಹೌದಾ? and law of triad ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ atomic weight of second member in each triad is equal to the average atomic weights of first and third member, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ atomic second member ಯಾವ್ದೈತಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಐತಿ, ಹೌದು? ಸೋಡಿಯಂ. yes ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕೀಗ 7 + 39 ಕೂಡಿ ಈ ಅವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 7 + 39 ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A + C, ಹೌದಾ? 7 + 39 ಅವರೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ what 46 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 23. this is the atomic weight of the second, ಹೌದಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 23. yes and second example ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ calcium, strontium and barium. atomic weight of calcium is 40, strontium 88 and barium is 137. ನೀವು periodic table ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ atomic weight ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ and third member ನೋಡ್ರಿ. this is calcium is first member and barium is third member. 40 plus 137 divided by 2 we will get the answer. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 177 divided by 2 that is 88.5 and this is approximately ಇಲ್ಲಿ 88 ಐತಿ, you will get the answer 88.5. that is also approximately same. and third example ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ chlorine, bromine and iodine. atomic weights ನೋಡ್ರಿ, ಫಟಾಫಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. atomic weight that is 35.5 chlorine and next bromine atomic weight is 80 and next iodine atomic weight is 27. next ಮಾಡಿ first and third member. first member 35.5, last member 127 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 162.5 divided by 2 you will get the answer that is 80. you will get the answer 81.5, ಹೌದಾ? this is also approximately same. this is what law of triads said. law of triads ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ second member atomic weight ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ is equal to the atomic weight of first and average atomic weights of first and third. this is what law of triads. yes law of triads ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? what are the merits of law of triads and what are the demerits of law of triads? ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. law of triads merits. first merit is he arranged the elements in the order of their atomic weight. ಅಂತ atomic
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರ all the known elements could not fix in tribes. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಅಂಡ್ in the same group second demerit ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ in the same group the law was not obeyed. ನೀವು ಒಂದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಲಾ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಬೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ chlorine, bromine and iodine. Chlorine is atomic weight ಎಷ್ಟಿದೆ 35.5, bromine 80 and iodine is 127. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ bromine is atomic weight ನಿಮಗೆ approximately same. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ 19. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 35.5 and bromine atomic number ಎಷ್ಟೈತಿ 8. These are the atomic numbers, atomic weight numbers of fluorine, chlorine and bromine. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ 35.5 ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ is equal to the average atomic weights of first and third. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ 19 and third member is ನಾನು ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ and bromine iodine ಬಿಡಿ. ಹೌದಾ? 19 plus 18 divided by 2 ನೋಡಿ 18 10 99 divided by 2 ಆಗ್ತೈತಿ. 99 divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ approximately 45 ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಂದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 35.5 ಯಾವುದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬರಂತದ್ದು approximately 40 ml ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 45 49.5. 49.5. This is what demerit of the law of science. Merits angry, he arranged the chemical elements in the atomic weight, in the order of their atomic weight. And the next demerits ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ known elements ಅನ್ನ triads ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. All the elements could not be fixed in triads. And second demerit ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ in the same group only the law was not obeyed. Fluorine, chlorine, bromine obey ಆಗಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಫ್ಲೋರಿನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the rule was not obeyed. These are the demerits of the law of tribes. Another next law is Newland's law of octaves. Newland's law of octaves ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ Newland's law of octaves ಅಂತಂದ್ರೆ if I consider the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ಹೌದಾ? ಇದರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, potassium and then calcium. ಹೌದಾ? He arranged the elements in the increasing order of the atomic weight. Atomic weight ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅಂತ? when elements are when
in the increasing order of their atomic weights. Atomic weight ಅನ್ನು increasing order ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. When the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, increasing atomic weight, the physical and chemical properties of the physical and chemical properties of every eighth element ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. The physical and chemical properties of every eighth element is same. The physical and chemical properties of every eighth element is same as that of the other ತರ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ is same as that of the first element. ಅಂದ್ರ physical ಮತ್ತು chemical property of ಪ್ರತಿಯೊಂದು eighth element ಎಂಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎದ್ರ ತರ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ. when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight wise ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎವ್ರಿ ಏತ್ ಎಲ್ಲ ಏತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರನ್ನರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಹೌದಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋರಿ 1 2 3 4 5 6 7 and 8 element is sodium ಹೌದಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎವ್ರಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎವ್ರಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತರನ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೌದಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೋರಾನ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎವ್ರಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ and law of octaves merits and dismerits. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ he is a music lover. ಇವರು he is the music lover ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ what are the merits? law of octaves merits ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ he arranged the elements in the increasing order of the atomic weight. fundamental property ಯಾವ್ದ್ರೆ he arranged the elements in the increasing order of the atomic weight ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು increasing order ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. and this law is applicable for lighter elements ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಲಾ ಹೌದಾ. ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಲಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯ್ತು. ಲಿಥಿಯಂ ಅಗೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬೋರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೌದಾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಎವ್ರಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಥರಾನ ಇರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗೋದು ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಲಾ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ these are the demerits of the Newland's law of optics. Next, one more law, Mendeleev's periodic law. Dmitry Mendeleev ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. This is what Mendeleev's periodic table. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ನೀವೇನು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ನೀವು ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಥರ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ರಷ್ಯಾದವರು ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರದು ಲಾ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ and chemical elements are the physical and chemical elements are the periodic functions of their atomic weight again ಹೌದಾ ಏನು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಒನ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ನೀವು ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ರಿಂದ 7 ಅಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಐತಿ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎ ಬಿ 1 ರಿಂದ 7ನೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಅಂಡ್ 7 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ 7 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಐತಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ periods ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 7 horizontal rows called periods ಹೌದಾ 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಚಲೋ ಹೆಸರು ತಗೋತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ he arranged all the elements in the increasing order of their atomic weight ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು and all the 63 elements ಎಲ್ಲ 63 elements ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table of fit ಅನ್ನಂಗ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ 63 elements ಅನ್ನು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ he arranged all the 63 elements in the order of their atomic weight ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 63 elements ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? 63 elements and ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ he left some gaps. ನೀವು periodic table ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ periodic table ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ he left some gaps. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಗೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ he left some gaps. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. These are the merits of the Dimitri Mendeleev's periodic table. ಹೌದಾ? ಏನ್ರಿ? He arranged all the elements in the increasing order of their atomic weight ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು and next ಎಲ್ಲ 63 elements ಅನ್ನು periodic table ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು and next he left some gaps in the periodic table for undiscovered elements. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ some gaps ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು and this is the main merit of this Mendeleev's periodic table. ಹೌದಾ? and next one demerits ಏನು Mendeleev's periodic table ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ demerits ಇವರು position of hydrogen ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. position of hydrogen is uncertain. position hydrogen ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು position of hydrogen ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇದರ ಐಸೋಟೋಪ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತದೆ 1 2 ಐಸೋಟೋಪ್ 1 3 ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? he arranged all the elements in the increasing order of their atomic weight ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು periodic table ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನೈತಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಐತಿ. ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ weight ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 2 ಐತಿ. ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 1 ಆದ್ಮೇಲೆ periodic table ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್. ನೀವು periodic table ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತ he could not explain. These are the demerits of Mendeleev's periodic table. But ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ Dimitri ಏನು the physical and chemical properties of the elements or the periodic functions of their atomic weights. ಇಲ್ಲಿನೂ atomic weight ನ ಇದ್ರೆ main fundamental property. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? This is what Dimitri Mendeleev's periodic table usually ಇನ್ನೊಬ್ಬರು scientist find out ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? And in the next video I will come up with one more new law, that is modern periodic law. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, thank you.